Yes, good morning, student. Sorry, good afternoon, students. In the previous class, we have discussed about the concept of childhood adolescence, wherein we just tried to focus on some of the basic ideologies of childhood period. Now, today, I'm going to discuss about the sub-concept of unit number 1. That too, unit number out of in that particular unit, we have 1.2, wherein we are going to study about the different characteristics of different stages of human development. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ. ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಕಿಶೋರರು, adolescents or adolescent are the people who are usually the one who used to create lot many confusions, the one who are very much emotional, the one who used to have drastic changes in their physiological structure. So that is what, based on the characteristics that we are going to observe, based on the characteristics that we are going to undergo, based on that we are going to be considered this particular stage with different names. ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆನೋ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್. ಈ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂತು? when you go through the root cause, or the if you try to understand the term adolescence, the term English term adolescent is derived from the Latin word called adolescere. Okay, how it is to be pronounced as adolescere, which literally means, etymologically speaking, the meaning of that particular Latin word is to grow, okay, or to mature. Sometimes it is defined as grow into maturity. Okay, the other meaning of this particular word that we are actually using right now. So the term adolescence in English that we are using is received, or it is originated from a Latin word called adolescere, which means to grow into maturity, or to grow, or it can be again called as maturity. So that is nothing but achieving an identity in this particular period of time. WHO, World Health Organization defines this period with the proper structure of the age, I can say. From 10 to 19 they used to say, but in psychology we used to consider this particular period as teenage period. The other name that we are using for these people who belongs, the people who belongs to this particular age group is teenagers, teen people, like how we used to use in English 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. So 13 to 19 age group people will be considered as the teenagers. ತರುಣರು, ತಾರುಣ್ಯರು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಅಡೋಲೆಸರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಶಾಬ್ದಿಕ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಡೆಗೆ ಸಾಗು, ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸು. ಈ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗಾರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we used to experience different phases of our life during childhood too. But when you compare the different dimensions of the changes that used to take place during this particular period of time is remarkable. That is what the people or the educationists or psychologists used to consider this period as one of the crucial, one of the very important, one of the remarkable stage in all the different stages of human life. ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದಾದ್ರೆ, ಆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಹಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಕವಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಕವಿಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ renamed, or it is popularly known by the poets of different country as the period of spring anta.
See, probably you might have heard the name, the term spring. What do you mean by spring? ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಂಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡನೇ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 2 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ free childhood period or it may be of later childhood period. So from 13 onwards till 19, this particular period is to be known as what I can say adolescence. And there were some confusions regarding right fixation of the age section, I can say. ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 18 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 13 ರಿಂದ 19 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 13 ರಿಂದ 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So we can say that teenage is the period which falls between 13 to 19. So this is most acceptable age duration which is actually required for all of us to understand. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 19 ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ we have already come across and we have already crossed. And this period is very, very important. As I said, it connects between the two important stages. Like it acts like a bridge between childhood and adulthood. ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಮತ್ತು ಯುವಕಾವಧಿ ಅಥವಾ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ. ಆ ಎರಡೂ ಅವಧಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಾವಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಈ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಮತ್ತು ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಹಂತ, ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ. Okay, adolescence period is a period which falls between or which acts as a bridge between the period of childhood and the period of adulthood. It connects the different ideas as per the physical, emotional, social, cognitive, moral characteristics of a person's personality is considered. So somewhat it is going to be one of the important developmental stage in each and everyone's life. The way how we receive the information, the way how we start reacting to the different conditions, those aspects are going to play an important role under this particular period of time. So just I would like to skip this what I can say PPT, and I wanted to make you to listen a particular element. So it may be you may get an idea. Okay. Is it audible? No sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು 16ರ ವಯಸ್ಸು, ಮಾತು ಮಾತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮರುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹೊತ್ತು ಬರೆಯದಿರುವ ಕವನ, ಹುಚ್ಚುಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅದು 16ರ ವಯಸ್ಸು, ಹುಚ್ಚುಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅದು 16ರ ವಯಸ್ಸು. ಸೆರಗುತ್ತೀಡಿದಷ್ಟು ಸುಕ್ಕು, ಹಠ ಮಾಡುವ ಕೂದಲು
I think you heard this song. Kelista? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Why I made this actual activity for you people is just to give some idea about how important this particular period is. Sorry. Again, am I audible, visible, and my slide is okay for you? Yes, sir. Yes, sir. So ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸಂಗ್ ಬೈ ಬಿ ಆರ್ ಛಾಯಾ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಿಶೋರರು ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತರುಣರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ತುಮುಲಗಳನ್ನ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಛಾಯಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇನು ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the students definitely belongs to this particular age. Either you may teach for high school section or PU section, but definitely you will come across the students of 13 to 19 period age students. 13 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂರಚನೆಯನ್ನ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ, ಅವರ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ವಿವಿಧ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಏನು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ these all dimensions of this particular age, either it may be physical characteristics, social, emotional, cognitive, intellectual, or it may be of moral element. So once, if as a teacher, if I come to know about these all dimensions as per the development of as per the understanding of this particular age learners are considered, somewhat it is going to give you the clear idea that what should be your role in the classroom. You might wonder why these all aspects were taught in the subjects. The intention is very clear. Once when you used to become, when you think that yes, I would like to teach for these students, you must have the knowledge of the psychology of the one whom you are actually teaching. If you fail to understand the one whom you are actually teaching, it is difficult for you to survive in the classroom as a good teacher or as an effective teacher. So from this point of view, it is very essential for us to understand how important adolescence is. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಶೋರರು ಅಥವಾ ತರುಣರು ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕುವ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಾಠವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದಾಗ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪದ, ನಾವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ the children falls between the age of 13 to 19. So there are different conflicts regarding age fixation is considered. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ 13 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The essence of the word adolescence is growth, as well as it is the sense that adolescence represents a period of intensive growth and as well as change. So we are purposefully using this terminology in the field of education psychology as
the people of this particular age used to change themselves in such a drastic form or in such a dramatic way, which is not actually noticed by every one of us during that particular period of time. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೈಹಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. mental or intellectual development or those characters will definitely help us to understand how important the period of adolescence is. At the same time, social development too, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಟು, ಇದು ಬರೀ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ will also play an important role. One by one, let us see. So as I said earlier, the term adolescence, or the period that we are talking about, the concept of adolescence, the term adolescence or the adolescence period emerges from later childhood stage and emerges into adulthood. So the next statement that we try to understand for better understanding of the concept of adolescence is, it will start, or we can see the root of adolescence period at the end of ಲೇಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2 ರಿಂದ 12, 2 ರಿಂದ 6 ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಆದ್ರೆ 6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರ್ಜಸ್ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ, ಆ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ವದವರೆಗೆ ಇದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿ ಯಾವುದು, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ವದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿನ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ at the time of later childhood period and it will merge into adulthood. So that is what we used to say, that it is to be called as a bridge between childhood and adulthood. ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಮತ್ತು ಯುವಕಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸೇತುವೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಯಾವುದು, ತಾರುಣ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ. Adolescence begins with the onset of puberty and lasts till the beginning of adulthood. See, the term that we need to understand under the concept of adolescence is puberty. It is a term which is usually used in the period of adolescence because it is nothing but the physiological changes which are usually experienced by every one of us, irrespective of caste, creed, gender, etc. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಬಣ್ಣ, ಲಿಂಗ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಬರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪುಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಾಗ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಮ್ adolescence is considered. The rapidity, variety and force of these developments are really amazing, which were sometimes feels the people that it is very crucial period, but they are really create wonders. They are really amazing factors which one has to pass. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದವರು, ಇವರು ಅಮೆರಿಕದವರು, ಇವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದವರು ಅಂತಹ ಭೇದ ಭಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಯಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. When we are in a position to understand what is actually happening and how it is all happening, that is what sometimes they may give some frustration, sometimes they may lead to some tension, but anyhow they are a very good sign for the development of our personalities considered. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ವಿಕಾಸದ ಒಟ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ. The changes are so extensive that some people call this as second birth.
ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾನವನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ತಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಹುಟ್ಟು, ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The changes that we are witnessing in this particular period of time, so those changes will made the educationist or psychologist to call this period as the second birth in the human beings period or in the personality ಅಂತ ಕರೀದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ let us try to understand the concept in a very systematic form with the help of some more definitions which are available, which were given by ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. It runs like this. The statement runs like this: adolescence is a period of stress and strain, storm and strife ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಚಂಡಮಾರುತ ಏನೇನಾಗಿರ್ತದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಡ, ಅಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸಗಳು, ಅಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಣಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ the very important stage of human life or growth and development, that is none other than adolescence period. Let us try to understand this particular element with the help of some of the definitions available. Definition ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ the very simple and very what I can say meaningful and statement which is helpful for us to understand what actually adolescence period is. ಏನದು? Sorry. Yes. A.T. Jersild ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Once again, if after 10 minutes, again you need to join by the same link, as I would like to continue the class. Yes, Jersild used to say what adolescence is. Adolescence is that span of years during which boys and girls move from childhood to adulthood, mentally, emotionally, socially, and physically. Once again, I would like to read the statement which is given by, which is defined by one of the famous and a popular psychologist called A.T. Jersild. He used to say, adolescence is that span of years during which both boys as well as girls move from childhood to adulthood. So this is the particular period of time where you can see such drastic changes, where each and every boy and girls move from childhood period to adulthood. So it is like a bridge between these two periods. That is what he actually saying or actually explaining through the help of definitions. So how they used to move from childhood to adulthood? Through the different changes of the characteristics, like mental characteristics are changes, intellectual abilities, emotional aspects, physical and social aspects. Okay, so it is a particular period of time where both boys and girls move from childhood to adulthood, physically, emotionally, socially and mentally. Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜರ್ಸಿಲ್ಡ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಥವಾ ಈ ಕಿಶೋರರು, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ. ಸೊ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯ 4 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಯುವಕಾವಸ್ಥೆಯ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಒಂದು ಹಂತ, ಒಂದು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು
ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೌಮಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಥವಾ ಕಿಶೋರರು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. So hope this statement is very clear to understand how important adolescence period is. So it is nothing but it acts like a bridge between childhood and adulthood, where we do change, we can see drastic changes physically, emotionally, socially and intellectually. Okay, one more definition ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, in this particular period, as he defined this period as a period of storm and stress, a time when the individual is erratic, unstable and unpredictable. So in this particular period of time, whoever we are talking about, they are going to meet lot many changes physically, emotionally, socially or intellectually, which will give some time those people who are actually experiencing this particular period of time, their condition is like when we used to meet or when we experience storm and stress, when we are stressed, how do we express? In the same way, the people when they are not yet aware that what all changes used to take place, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅವರು. ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ, ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಧಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೇರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹಂಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ತುಮುಲ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ, ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ SLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆ ಮಗು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟು. ಏನಾಯ್ತು, ನನಗಷ್ಟ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತೇನೋ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೋಭೆಯ ಭಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಮುಲಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, whom I need to share and whom I should not, what all I need to share, what not. These concepts will definitely create a dilemma among the learners of this particular age, or the students of this particular age, so which will definitely directly or indirectly influence to reach stress period. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ we are very well we can balance our emotions, but not during adolescence period, because we are not trained, we are not informed, we are not guided by anybody, so that when any change happens, when any change used to take place, either it may be physical or aspect, or it may be of emotional, social or intellectual ability, when we are unaware, then definitely it will create lot many confusions. ಯಾವಾಗ ಸಂಶಯಗಳು, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತವೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, adolescence is a period of stress and strain, storm and strife ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Where when we used to experience this different time of situations, maybe with the help of natural calamities,
ಯಾವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದಾಗ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದು ಹುಡುಗನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಕರೆದಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ we must definitely try to see some of the characteristics of this particular period of time. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ, ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು, adolescent period is very very crucial period that each and every one of us used to come across. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತಪ್ಪದೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದಾಟಿನೇ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, so that directly or indirectly it is going to helpful for you, or else it is very difficult for you people to judge the further proceedings. Once I will stop, and I will once again you people can rejoin by using the same link.